اور جو سب سے ضروری سامان تھا زندگی کے لیے وہ بالکل فری رکھا ہوا ہے. مینوں کار دوا دے, میری کڑی دا ویاہ کرا دے, مینوں باہر بھیج دے. ہن ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਔਖਾ ਬਈ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ. ਹੈਲੋ ਗਾਇਜ਼, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਅ ਚੈਨਲ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਰੀਅਲ ਟੀਵੀ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਸਨਮੀਤ ਸਿੰਘ. ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਵੀਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ. ਸੋ ਇਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਹੋ. ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਲਗਭਗ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ. ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੀ ਧਰਮ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਵਨ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ. ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਆਵਰ ਚੈਨਲ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਰੀਅਲ ਟੀਵੀ. ਸੋ ਇਟਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆ ਰਿਐਕਟ ਐਂਡ ਟਾਕ ਸ਼ੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਖਿਓ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡ ਤੱਕ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਆਪਣਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब ਕਰ ਲਓ. ਨੇ شروع کرتے ہیں ویڈیو. آ جاؤ. یہ خلیوں نے کیا خود ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ان خلیوں نے مل کے آنکھ بننا ہے؟ اچھا. ان خلیوں نے مل کے دل بننا ہے. آرگنائز ہوئے نا, اور پھر سارے خلیے آرگنائز ہو کے ایک کامن فنکشن پرفارم کر رہے ہیں. دل کا فنکشن گردے نہیں پرفارم کر سکتے, گردوں کا فنکشن آنکھیں نہیں پرفارم کر سکتی, آنکھوں کا فنکشن جو ہے وہ ہاتھ نہیں پرفارم کر سکتے. انسان کو تو پتہ ہی نہیں اس کے اندر کیا کچھ ہے. سارے آرگنز کا اپنا اپنا کام. تو یہ بنیادی بات ہے کہ اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے, اور جتنے اگلے بھی گزرے ہیں ان کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے. اس سے ڈر جاؤ, اس اللہ سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں تمہاری مرضی کے بغیر پیدا کیا ہے. جو تمہیں تمہاری مرضی کے بغیر پیدا کرنے پر قادر ہے وہ تمہارے ساتھ کچھ بھی کرنے پر قادر ہے, اور اگر وہ تمہارے لیے کچھ ڈیسیژن کر لے گا پھر کوئی تمہیں بچا نہیں سکتا. یہ ہے اصل میں اس کا فارم. ڈر جاؤ لعلکم تتقون, تاکہ تم ڈر سکو. الذی جعل لکم الارض فراشا, وہی اللہ ہے جس نے اس زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا ہے. والسماء بناء, اور آسمان کو چھت بنایا ہے. اس حصے کے اوپر بھی گھنٹوں بولا جا سکتا ہے کہ یہ زمین جو بچھونا بنائی ہے, صرف اس کی ایک فزیکل پراپرٹی کو ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ زمین کو رہنے کے قابل بنایا ہے. زمین میں ہر سیکنڈ میں 2 زلزلے آتے ہیں, ہر سیکنڈ میں, لیکن ان کا ایمپلیٹیوڈ جو ہے وہ بہت کم ہوتا ہے. اگر وہ بڑھ جائے تو زمین تباہ و برباد ہو جائے. اتنے زلزلوں والی زمین کو رہنے کے قابل بنایا ہے, اسے کنٹرول کیا, اور اس اعتبار سے بھی رہنے کے قابل بنایا ہے کہ وہاں پر ہر مخلوق کے لیے اس کی زندگی کا سامان رکھتی ہے. اور جو سب سے ضروری سامان تھا زندگی کے لیے وہ بالکل فری رکھا ہوا ہے. کون سی چیز؟ آکسیجن. واہ, کبھی سوچی پانی تو پھر بھی بندہ کچھ گھنٹے کچھ دن بھی نکال سکتا ہے. آکسیجن 1.5-2 منٹ سے زیادہ کوئی نہیں نکال سکتا. بالکل فری رکھے. اور اس آکسیجن کی جو مقدار ہے اسے کنٹرول کیا ہوا ہے فضا کے اندر. ہائیڈروجن سے یا نائٹروجن سے وہ بڑھ جائے تب بھی ہماری ایگزسٹنس نہیں ہے, کم ہو جائے تب بھی ایگزسٹنس نہیں ہے. اور یہ تو صرف ایک فائن ٹیوننگ ہے. اس طرح کی ملینز آف فائن ٹیوننگز روئے ارض پہ ہیں. اسی لیے سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ یہ میریکل پلانٹ بنایا گیا ہے اس قابل کہ یہاں پہ زندگی رہے. وہ کسی کے بنانے سے بنا ہے. اگر وہ کہتا ہے خود بخود بن گیا ہے تو پھر اس کو کوئی کاپی کر کے بنا کے بتا دو. جو چیز کاپی بھی نہ ہو سکتی ہو اس کے بارے میں کہنا کہ وہ خود بخود ہو گئی ہے, تو اس سے بڑی تو بے وقوفانہ سٹیٹمنٹ ہی نہیں ہو سکتی. جو کام کرنے سے نہ ہو سکے وہ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے؟ خود بخود تو وہ کام ہو سکتا ہے نا کہ جو یعنی کرنے سے ہو بھی جائے. زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک بیج نہیں بنا سکتی کہ جسے ہم مٹی میں بوئیں اور وہ 6 ارب گنا بڑا درخت بن جائے. لوگ تو کہتے ہیں جی مٹی کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے.
میں کہتا ہوں سونے کی کوئی قیمت نہیں. صحیح ہے. سونے میں بیج ڈالا جائے تو وہ درخت نہیں بن سکتا. اگر مٹی دنیا پہ نہ ہو تو سونے کو چاٹنا ہے کسی نے, اور سونا نہ ہو تو پھر بھی دنیا چلتی رہے گی. یہ مٹی جو اللہ نے رکھی ہے دیکھنے کو حقیر چیز ہے, لیکن اس میں ہم بیج بوتے ہیں, اور سر وہ بیج جب نکلتا ہے اور درخت بنتا ہے, اس درخت کا سائز, اس کے پھولوں کے لگنے کی ٹائمنگ, اس کا پھل میں کنورٹ ہونا, پھلوں کے پکنے کی ٹائمنگ, پتوں کی شیپس, ان کے سائز, پھر ایک ایک پتے تک پانی کا پہنچنا زمین سے, یہ تو انسان پریشان ہو جاتا ہے. ایک درخت تو بہت بڑی بات ہے, ایک بیج نہیں کوئی بنا سکتا, اور کوئی یہ کہ خود بخود بن گیا, تو اس سے بڑی بیوقوفی کسی کی کیا ہو سکتی ہے. دنیا کا کوئی بیوقوف انسان بھی ایک بال پوائنٹ کے لیے ماننے کے لیے تیار نہیں خود بخود بن جائے, کیونکہ یہ ایک مینیجیبل چیز ہے, الٹپ نہیں ہے, ایٹ رینڈم نہیں ہے. تو زمین کو اس نے تمہارے لیے بچھونا بنایا ہے, وَالسَّمَاءَ بِنَاءً, اور آسمان کو چھت بنایا ہے. اب یہ متشابہات میں سے ہے, یعنی آسمان کے بارے میں جو اب ہمیں اس ماڈرن سائنس کی وجہ سے ٹروتھ ریویل ہو رہے ہیں وہ تو بڑے حیران کن ہیں. یعنی آسمان کی جو لیئرز ہیں, آسمان تک پہنچنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے لیئرز رکھی ہوئی ہیں, ان کے لیے بھی آسمان کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے. اسٹریٹوسفیئر ہے, پھر ٹروپوسفیئر ہے, پھر اوزون کی لیئر ہے, یعنی سورج سے ملینز آف ایمپلیٹیوڈ کی مختلف ریز دنیا میں آتی ہیں, جو کہ ریکٹیفائی ہو کے آ رہی ہے. لیکن زمین کی جو ہمارے رہنے کی سطح ہے اس تک اس میں سے چند ایک پہنچتی ہے. 99.99% یہ آسمان کی جو لیئرز ہیں اس کی وجہ سے ریپیل ہو جاتی ہے, کچھ ارتھ میگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے ریپیل ہو جاتی ہے, ورنہ وہ ہارمفل ریز نیچے آ جائیں تو بیماریاں ہیں. یہ جو کہتے ہیں اوزون لیئر کے اوپر ایک شگاف ہے, اس کی وجہ سے سکن کینسر کا خدشہ ہے ان علاقوں میں جہاں پہ وہ ڈائریکٹ ریز آتی ہے. تو یہ آسمان کو ایک بڑی مضبوط چھت بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے. آسمان حفاظت کا ذریعہ ہے, یہ اللہ کی قدرتیں ہیں. اس پہ کتنی دیر بولا جائے, میرے اس پہ کئی ایک لیکچرز ہیں, وہ آپ دیکھ لیں ورنہ تو ٹاپک بدل جائے گا. صحیح گل ہے. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, اور آسمان سے اس نے پانی کو نازل کیا. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ, پھر اس کے ذریعے پھل اگائے تمہارے لیے, رِزْقًا لَكُمْ, تمہارے رزق کے طور پہ. اچھا یہ ساری باتیں بنیادی ہیں, کوئی دنیا کا انسان نہیں ہے جو کہ یہ چیزیں میری آبزرویشن میں نہیں ہیں. قرآن چونکہ پوری انسانیت کے لیے, لہٰذا اس میں بالکل ڈیٹم لیول کی بنیادی باتیں ڈسکس ہوں گی جو ہر بندے کے ایکسپیرینس میں, نالج میں ہوں. اتنی باتیں آ رہی ہیں کہ تمہیں اللہ نے پیدا کیا, تم سے اگلوں کو پیدا کیا, سب کے ایکسپیرینس میں ہے. اللہ تعالیٰ نے زمین کو رہنے کے قابل بنایا ہے, آسمان کسی انسان نے بنائی ہے. انسان تو ہمیشہ سے آبزرو بھی کر رہا ہے اسے. انسان تو صرف ڈسکوری کرتا ہے بس, اور انوینٹ بھی جو کرتا ہے وہ بھی کریشن ایکس نہیلو نہیں کرتا, عدم محض سے وجود نہیں دیتا, بلکہ اللہ کی تخلیقات کو یوز کر کے کرتا ہے. اگر وہ یہ ٹیبل لکڑی کا بنا رہا ہے تو لکڑی اس نے نہیں بنائی ہے, لکڑی نیچر سے ہی آئی ہوئی ہے. کریشن ایکس نہیلو نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ بدیع السماوات والارض, زمین و آسمان کو بغیر نمونے کے, کوئی چیز نہیں تھی تو پیدا کی ہے. انسان جو خالق ہے وہ اللہ کی تخلیق میں سے خلق کرتا ہے, لیکن انسان بدیع نہیں ہے, البدیع نہیں اسے کہہ سکتے آپ, بغیر نمونے کے چیزوں کو پیدا کرنے والا. تو آسمان کے ذریعے پانی ہم دیکھتے ہیں, اس کے ذریعے زمین سے رزق نکالتا ہے تمہارے لیے. اس میں کیا قیامت مضمر ہے. رزق نکالنا بھی کافی نہیں تھا اگر اس رزق کی کمپیٹیبلٹی ہمارے ساتھ نہ ہوتی. آپ شیر کے سامنے تازہ ترکاری لا کے ڈال دیں, بہترین سے بہترین سبزی بھی, وہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا, کیونکہ اس کی جبلت نہیں ہے, اس کے لیے وہ رزق نہیں ہے. اور بکری کے سامنے فریش قیمہ لا کے ڈال دیں آپ, اس کے لیے کوئی اٹریکشن نہیں. تو صرف رزق تمہارے لیے رزق, یعنی رزق بھی پیدا کیا
اور اس رزق کو کمپیٹیبل بھی بنایا. اور یہ رزق میں تو میں صرف کھانا پینے ڈسکس کر رہا ہوں، ورنہ تو ہر نعمت ہی رزق ہے. سب سے اہم ترین رزق آکسیجن ہے جو ہم انہیل کرتے ہیں، جس کے بغیر ہم 1.5-2 منٹ سے زیادہ زندہ ہی نہیں رہ سکتے. وہ سب کے لیے فری رکھتی ہے اللہ نے. کوئی اس کے اوپر ٹیکس نہیں ہے، کوئی آپ کو خریدنا نہیں پڑے گا، یہ آپ کے لیے فری ہے. تو جس اللہ نے یہ ساری نعمتیں دی ہیں، اس نے زمین کو رہنے کے قابل بنایا، آسمان کو تمہارے لیے مضبوط چھت بنایا تمہاری پروٹیکشن کے لیے، آسمان سے پانی نازل فرما کے زمین میں سے نباتات اگائے، اس کے ذریعے تمہارا یہ فوڈ سائیکل چلتا ہے سارے کا سارا. سب کچھ زمین سے ہی آ رہا ہے، چاہے وہ جانوروں کی خوراک ہو، چاہے پودوں کی خوراک ہو، چاہے ہماری خوراک ہو. زمین مر جائے تو ساری مخلوقات مر جائے. تو اللہ فرماتا ہے جس نے یہ سب کچھ کیا ہے، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، پھر اللہ کے ساتھ کوئی مد مقابل نہ ٹھہراؤ اور تم جانتے تو ہو، تم جانتے تو ہو کہ یہ کوالٹیز کسی اور کی ہے ہی نہیں ہے. یہ توحید تو تمہارے اندر موجود ہے کہ اللہ کے مد مقابل کوئی نہیں ٹھہرایا جا سکتا. مجھے بتائیں قرآن اسٹارٹ میں جو توحید بیان ہوئی ہے، اس توحید کو پڑھ لینے کے بعد کوئی کسی بابے کو پکارے گا، کسی مرے ہوئے شخص کو پکارے گا، کسی زندہ شخص سے وہ چیزیں ڈیمانڈ کرے گا جس کا وہ اہل ہی نہیں ہے؟ کتنی بنیادی بات ہے. بس یہ ساری نعمتوں کے عوض میں تم سے ایک بات مانگ رہا ہوں، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، پس مت بناؤ اللہ کے ساتھ کسی اور کو مد مقابل ند کے طور پہ. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے تو ہو کہ کوئی ہے ہی نہیں ایسا کہ جسے بنایا جائے مد مقابل. کون ہو سکتا ہے؟ اوکے ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਸ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਐਂਡ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਮਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਸਕੋਲਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜੋ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਮੰਨੂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੱਚ ਆ. ਆਕਸੀਜਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪੀਂਦਾ, ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੋਤ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦਾ. ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ. ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਕੁਝ ਸਾਇੰਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਗੱਲਾਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਇੱਕ ਤਾਂ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬਈ ਅੱਲਾ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਨੇ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕੀਏ. ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਥੀਸਟ ਲੋਕ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਜੋ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਨੇਚਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਹੋਇਆ. ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੋਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਾਰਟੀਕਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਖੋਜ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਗੋਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ. ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚੋ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਲਾਂਟਸ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਟਰੋਇਡ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰਹਿ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖੋਜਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਸਰੋਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ. ਮਤਲਬ ਉਹ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕੋਈ ਅਣੂ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਅਣੂ, ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ. ਕਈ ਜਾਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹੀ ਰੱਬ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ. ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਕੁਛ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਵੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ. ਜਿੱਦਾਂ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਸਿਰਫ ਡਿਸਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਨ ਸਿਰਫ ਡਿਸਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਡਿਸਕਵਰੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਬਈ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਚਕਰਾ ਕੇ ਡਿੱਗਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ. ਐਂਡ ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦੇਹ ਹੈ ਜਿਹਦੀਆਂ 2 ਅੱਖਾਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੰਨ ਹੋਵੇ, ਨੱਕ ਹੋਵੇ,
ਸਮਝੋ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਯੂਨੀਵਰਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਵਰ ਐਨਰਜੀ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਉਹ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕ ਕਰਨਾ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸ਼ਿਰਕ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਹੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੋ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਉਹਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ। ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੱਕੇ ਵੱਲ ਜੋ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਆਹੀ ਕੁਛ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਰਕ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲਸ 'ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਮੇਰਾ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਾਈਂਡ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਵਟ ਐਵਰ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਆ, ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਯਾਰ। ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਿਮ, ਹਿੰਦੂ, ਈਸਾਈ, ਇਹ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੋਕ ਵੰਡ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉਦੋਂ, ਕਿ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 5 ਭਰਾ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਹਿਸਾਬ ਆਪਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕੋ ਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਐਨੀਵੇਜ਼, ਸਭ ਦਾ ਜੋ ਸੋਚਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ 5 ਉਂਗਲਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਚਾਹੇ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਬਾਰਡਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਪੂਰਾ ਇੱਕੋ ਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੋ ਕੁਛ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਧਿਆਨ ਆਪਣਾ ਸਿਰਫ ਨਾ ਉੱਧਰ ਹੀ ਰੱਖੋ ਕਿ ਆਪਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ। ਲੋਕ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਜੋ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਚੋਇਸ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਕਿ ਬਈ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਐਂ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਐਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਯਾਰ, ਮਤਲਬ ਸਮਝੋ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਰ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੇ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈਸਟ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਕਵੇ ਕਿ ਜਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਸਵਾਰ ਦੋ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜੋ ਨੋਨ ਲਿਵਿੰਗ ਥਿੰਗ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਜਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਸਵਾਰ ਲੂ। ਹਾਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫੋਰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਵਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜੀ ਜਾਣਾ, ਮਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਰ ਦਵਾ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦੇ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਔਖਾ ਬਈ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ। ਦੇਖਿਆ ਐਂਡ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਂਡ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਵਧੀਆ ਸੀ ਵੀਡੀਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ 'ਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਐਂਡ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ
ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਲਦੀ ਡਿਬੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਬੇਟ ਨੋਟ ਅ ਡਿਬੇਟ ਯਾਰ, ਨਹੀਂ ਡਿਬੇਟ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮਤਲਬ ਹੈਲਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਕਰ ਐਂਡ ਆਡੀਅנਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂਗੀ। ਐਂਡ ਲੈਟ ਮੀ ਨੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਲੈਬ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਕਮੈਂਟ ਡਾਊਨ ਬਿਲੋ, ਦੇਖਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ।